Hi everyone, welcome in today's lecture. Today we are going to focus on the MCQs which are related to the chapter Reproduction in Animals. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण मेन्स्ट्रुअल सायकल हा टॉपिक इथे समजून घेणार आहोत. त्याचबरोबर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण यावरती बेस्ड जे MCQs आहे ते देखील यामध्ये डिस्कस करणार आहोत. सो वी फर्स्ट ऑफ ऑल फोकस ऑन द मेन्स्ट्रुअल सायकल. मेन्स्ट्रुअल सायकल दिस इज द कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रायमेटा. जे मॅमल्स आहे त्यांचे दोन गट पडतात, प्रायमेटा अँड नॉन प्रायमेटा. That is also called as the primates. The primates animal in which we can see the menstrual cycle in female. Primate animals characteristics आहे की यांची जी female आहे त्यांना menstrual cycle येते. Question is that what is menstrual cycle? Menstrual cycle, that means the cyclic change occurs in the living organism. Cyclic change this occurs in cyclic change which occurs in the living organism, or in case of female of the primate animals, this is called as the menstrual cycle. The cyclic change which takes place in reproductive system, or cyclic change which occurs in the reproductive system of the female. And this cyclic change actually this occurs in the female reproductive system, and this occurs in the cyclic change which occurs in the ovary or inside the uterus. Uterus and ovary, this is the part of female reproductive system. And with the help of this diagram, now we focus on this cyclic change. Actually in female reproductive system, the cyclic change these are takes place, and this having the normal duration 28 days. And in this 28 days, the cyclic change which occurs in the different phases, and these show these show the 4 phases. 3 phases these are present in the or occurs in the ovary, and 3 phases this occurs in the uterus. And here the ovary, in which the first phase these are takes place, and this is called as the follicular phase. This is the growing follicle phase. And the second phase which occurs in the ovary, this is the ovulatory phase. And third phase which occurs in the ovary, and this phase is the luteal phase. ती जी यामध्ये phase आहे, this is the luteal phase. And at that time the different phases which occurs in the uterus, in which the first this is the menses, that is called as the menstrual phase. Second, this phase is the called as the proliferative phase. The third phase, this is also called as the luteal phase, or this is also called as the secretory phase in case of uterus. And after the completion of uterus, again menses or menstrual phase these are started. And these all phases these are controlled by the different hormones which include the GnRH, that means gonadotropic releasing hormones, which is secreted from the hypothalamus gland. These are also controlled by the anterior pituitary gland. This secrete the FSH and LH, that is the follicular stimulating hormones, and LH, that is the luteinizing hormones. And here the next control, these are the ovary. These are also act as a gland. This is also act as a gland. And in this ovary, the ovarian hormones, this is the estrogen, and the progesterone. This control this whole cycle, that is the menstrual cycle. म्हणजे menstrual cycle कंट्रोल करण्यासाठी यामध्ये 3 ग्लँड महत्त्वाचे आहे. त्यामध्ये एक आहे हायपोथॅलमस, त्यानंतर आहे यामध्ये अँटेरियर पिट्युटरी ग्लँड, आणि त्यानंतर यामध्ये आहे ओव्हरी. मग इथे ज्यावेळेस सायक्लिक चेंज घडतो त्यावेळेस ओव्हरीमध्ये असेल, त्याचबरोबर यामध्ये युटेरस असेल, यामध्ये चेंज होतो. त्याचबरोबर ओव्हरियन हार्मोन्समध्ये देखील यामध्ये चेंज होतो. मग ज्यावेळेस फिमेलला मेन्स्ट्रुअल फेज येते, ज्यावेळेस फिमेलला
ज्यावेळेस फिमेलला मेन्स्ट्रुअल फेज येते त्यावेळेस इथे जो चेंज फिमेलच्या बॉडीमध्ये होतो तिथे आपण इथे पाहू शकतो एंडोमेट्रियम रिलीज होतं. एंडोमेट्रियम दिस इज द इनर लेयर ऑफ द युटेरस. युटेरस डिजनरेट होतं, युटेरस निघून जातं. त्याचबरोबर जे यामध्ये सेकंडरी उसाईड आहे ते देखील यामध्ये डिजनरेट होतं विथ ब्लड थ्रू द व्हेजेना. व्हेजेनाच्याद्वारे यामध्ये हा जो पार्ट आहे हा इथे रिलीज होतो. त्याच वेळेस जे सर्विक्स आहे ते यामध्ये रिलॅक्स असतं आणि त्या कंडिशनला फिमेलमध्ये जे प्रोजेस्टेरॉन नावाचं जे हार्मोन्स आहे ते यामध्ये कम्प्लिटली शटडाऊन म्हणजे यामध्ये जे रिलीज आहे तर ते यामध्ये स्टॉप होतं. पण ज्यावेळेस फिमेलमध्ये मेन्सेस चालू असतं म्हणजे मेन्स्ट्रुअल फेज चालू असते ज्यावेळेस फिमेलमध्ये मेन्स्ट्रुअल फेज चालू असते त्यावेळेस त्या फिमेलमध्ये जे ब्लड फ्लो होतो तो मेन्सेसमध्ये होतो म्हणजेच यामध्ये मेन्स्ट्रुअल फेजमध्ये होतं. त्यानंतर ज्यावेळेस ही फेज चालू असते त्यावेळेस ओव्हरीमध्ये फॉलिक्युलर फेज चालू असते म्हणजेच यामध्ये फॉलिकलचं मॅच्युरेशन यामध्ये चालू असतं. त्यानंतर ज्यावेळेस फॉलिक्युलर फेज ओव्हरीमध्ये होते त्याच वेळेस फिमेलमध्ये जी सेकंड फेज आहे ज्याला प्रोलिफरेटिव्ह फेज असे देखील म्हणतात किंवा पोस्ट मेन्स्ट्रुअल फेज असे देखील म्हणतात. ही फेज स्टार्ट होते 5th डेजला. 5 यामध्ये 14 जो डेज आहे त्या डेजच्या दरम्यान जी फेज चालते त्याला प्रोलिफरेटिव्ह फेज इथे म्हणतात. ह्या फेजमध्ये जे एंडोमेट्रियम आहे ते यामध्ये रिजनरेशन स्टार्ट होतं. रिजनरेशन मीन्स दीज आर अगेन फॉर्म इन फिमेल युटेरस. फिमेल युटेरसमध्ये ते पुन्हा फॉर्म होतं. त्यावेळेस फिमेलमध्ये जे इस्ट्रेडॉल नावाचं जे हार्मोन्स आहे दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इस्ट्रोजन. This estrogen actually secreted from the mature follicles. This level, these are increases, and also the progesterone also these are secreted, but these are minute quantities at that time. At that time, the hormones, that is the follicular stimulating hormones, that is also called as the FSH. These are also releases and these are useful for the maturation of follicle. फिमेलच्या ओव्हरीमध्ये जे फॉलिकलचं मॅच्युरेशन होतं ॲक्च्युली ते यामध्ये FSHमुळे होतं. FSH म्हणजे फॉलिक्युलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स. आणि ही फॉलिक्युलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स कशामुळे सिक्रेट होतं तर हायपोथॅलॅमस सिक्रेट करते गोनॅडोट्रॉपिंग रिलीजिंग हार्मोन्स. आणि गोनॅडोट्रॉपिंग रिलीजिंग हार्मोन्स यामुळे सिग्नल्स भेटतात त्यामुळे अँटेरियर पिट्युटरी ग्लँड FSH सिक्रेट करते. त्यानुसार यामध्ये फॉलिकलचं मॅच्युरेशन चालतं आणि ज्यावेळेस फॉलिकल मॅच्युर होतात त्यानुसार फॉलिकल सिक्रेट करतात यामध्ये इस्ट्रोजन. आणि इस्ट्रोजनमुळे एंडोमेट्रियममध्ये असणारी एंडोमेट्रियम जे आहे जी युट्रसमधला आतला लेअर आहे तो यामध्ये जनरेशन फॉर्म होतं. पण यामध्ये फॉलिकल्स ज्यावेळेस फॉलिकल्स इस्ट्रोजन सिक्रेट करतात त्याच वेळेस ते इनहिबिन हार्मोन्स देखील यामध्ये सिक्रेट करतात. आणि इनहिबिन यामध्ये LH हार्मोनचं जे सिक्रेशन आहे तर ते यामध्ये स्टॉप करतात. ॲक्च्युली ज्यावेळेस फिमेलमध्ये GnRH सिक्रेट होतं म्हणजे गोनॅडोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन्स त्यानुसार पिट्युटरी ग्लँडमध्ये जे सिग्नल्स भेटतात ते LHसाठी देखील असतात आणि FSHसाठी देखील असतात. बट यामध्ये ज्यावेळेस फॉलिकल्स यामध्ये इस्ट्रोजन सिक्रेट करतात त्याच वेळेस ते इनहिबिन नावाचा हार्मोन सिक्रेट करतात आणि या इनहिबिनमुळे यामध्ये जे LHचं सिक्रेशन आहे ते यामध्ये स्टॉप केलं जातं, प्रिव्हेंट केलं जातं आणि FSHचं सिक्रेशन जे आहे तर यामध्ये ते कंटिन्यू ठेवलं जातं. बट ज्यावेळेस फिमेलच्या बॉडीमध्ये हे फॉलिकल्स इस्ट्रोजनची लेवल इन्क्रीज करतात त्यावेळेस तो जो पिरियड आहे त्याला प्री ओव्हुलेटरी पिरियड असं देखील म्हणतात. म्हणजे ओव्हुलेशनच्या यामध्ये काही वेळ अगोदर हा पिरियड असतो. म्हणजे फिमेलमध्ये ज्यावेळेस इस्ट्रोजनची लेवल वाढते त्यावेळेस इनहिबिन ज्या सेम सेल यामध्ये सिक्रेट करतायत त्याची लेवल यामध्ये कमी होते आणि त्यानुसार फिमेलमध्ये असणारी जी अँटेरियर पिट्युटरी ग्लँड आहे तिथे यामध्ये LH सिक्रेट होतं. LH म्हणजे ल्युटिनायझिंग हार्मोन्स. आणि ज्यावेळेस LH यामध्ये सिक्रेट होतं त्यानुसार यामध्ये फिमेलमध्ये जे फॉलिकल्सची वाढ झालेली आहे म्हणजे जे मॅच्युअर फॉलिकल्स यामध्ये तयार झाले ते यामध्ये ब्रेक होतात आणि त्यालाच यामध्ये ओव्हुलेशन म्हणतात, ओव्हुलेटरी पिरियड म्हणतात. आणि हा ओव्हुलेटरी पिरियड यामध्ये 14th डेजचा असतो म्हणजे 14व्या दिवसाचा तो असतो. त्यानंतर त्या फिमेलमध्ये ओव्हुलेशन झाल्यानंतर जे सेकंडरी ओसाईड आहे तर ते यामध्ये एंट्री करतं ओव्हिडक्टमध्ये ते एंट्री करतं. त्यानंतर हा जो रिकामा यामध्ये मॅच्युअर फॉलिकलचा बॉक्स आहे तो यामध्ये रिमेन तिथेच राहतो ओव्हरीमध्ये. and this remain, this show the yellowish color and this is called as the corpus luteum. This corpus luteum also secrete the main hormones. This is the progesterone,
These also secrete some amount of estrogen and some amount of inhibin. But which secrete the most important hormones, and this is the progesterone, which also secrete the estrogen, progesterone, and these are also responsible for the increase the thickness of the endometrium, and this phase is called as the luteal phase. मग ज्यावेळेस ओव्युलेशन होतं त्यावेळेस सेकंडरी फॉलिकल्स यामध्ये मॅच्युअर होऊन ओव्हिडक्टमध्ये जातं, आणि त्याच वेळेस त्या फिमेलमध्ये जे एंडोमेट्रियम आहे त्याची थिकनेस यामध्ये वाढायला लागते अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन आणि इस्ट्रोजन. त्यानुसार यामध्ये फिमेलमध्ये प्रोजेस्टेरॉनची लेवल यामध्ये हाय होते, आणि ती जी फेज आहे तर त्या फेजला यामध्ये ल्युटियल फेज इथे म्हणतात. ल्युटियल फेजला यामध्ये आणखी एक नाव आहे सिक्रेटरी फेज. मग यामध्ये जे एंडोमेट्रियम आहे दिस आर स्टार्ट टू सिक्रेट द न्यूट्रिएंट्स दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो. जर यामध्ये फिमेलमध्ये ओव्हिडक्टमध्ये असणारं जे यामध्ये उसाईट आहे, सेकंडरी उसाईट आहे, ते जर यामध्ये फर्टिलाइज झालं तर त्यानुसार यामध्ये ओव्हिडक्टमध्ये एम्ब्रियो फॉर्म होतो, आणि हा एम्ब्रियो युटेरसमध्ये ट्रॅव्हल होतं. मग युटेरसमध्ये आल्यानंतर युटेरसमध्ये या एम्ब्रियोच्या यामध्ये सिन्स ट्रोपोब्लास्टिक ज्या सेल आहे त्या इथे सिक्रेट करतात HCG, आणि HCGनुसार HCG म्हणजे यामध्ये ह्युमन क्रोनिक गोनॅडोट्रॉपिन, त्यानुसार फिमेलमध्ये जी प्रेग्नन्सी आहे ती यामध्ये डिटेक्ट होते, आणि HCGमुळे जे प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन आहे ते यामध्ये कंटिन्यू राहतं. बट फिमेलमध्ये जर सेकंडरी उसाईड फर्टिलाइज नाही झालं किंवा फर्टिलायझेशन स्टॉप झालं तर त्यावेळेस जे सेकंडरी उसाईड आहे ते डिजनरेट होतं, आणि युटेरसमध्ये येतं. त्यावेळेस जे ओव्हरी आहे तिथे असणारं कॉर्पस ल्युटियम याचं कन्व्हर्जन कॉर्पस अल्बिकनमध्ये होतं, आणि प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन यामध्ये शटडाऊन म्हणजेच यामध्ये स्टॉप होतं. आणि ज्यावेळेस प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन शटडाऊन होतं त्यानुसार त्या फिमेलला पुन्हा यामध्ये मेन्सेस म्हणजे यामध्ये मेन्स्ट्रुअल फेज येते. त्याच वेळेस यामध्ये बॉडीचं टेम्परेचर देखील यामध्ये लेवल इथे तुम्ही पाहू शकता ती देखील यामध्ये मेन्शन केली. मग फिमेलमध्ये जी फेज आहे ज्यावेळेस फिमेलमध्ये ल्युटेल फेज स्टार्ट होते म्हणजेच यामध्ये ज्यावेळेस तिच्यामध्ये सिक्रेटरी फेज स्टार्ट होते त्यावेळेस तिचं टेम्परेचर देखील यामध्ये हाय झालेलं असतं, आणि ह्या कंडिशनमध्ये फिमेलचं जे मूड आहे तर तो मूड देखील यामध्ये चेंज झाला असतो. सो अशा पद्धतीने फिमेलमध्ये इथे मेन्स्ट्रुअल सायकल हा फेनॉमेनॉन इथे कंडक्ट होतो. सो आता आपण इथे यावरती बेस जे MCQs आहे तर ते MCQs जे मेन्स्ट्रुअल सायकलवरती बेस जे MCQs आहे ते MCQs इथे आपण पाहणार आहोत. सो इथे थोडक्यात आपण हा टॉपिक रिवाईज केला. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण डीपमध्ये हा टॉपिक इथे पाहिलेला आहे, तर थोडक्यात यामध्ये आपण तो टॉपिक इथे रिवाईज केला. सो आता आपण यावरती बेस जे MCQs आहे तर ते MCQs इथे पाहणार आहोत. नाऊ वी आर गोइंग टू फोकस ऑन द MCQs विच बेस्ड ऑन द टॉपिक मेन्स्ट्रुअल सायकल. मेन्स्ट्रुअल सायकल या टॉपिकवरती बेस काही MCQs आपण यामध्ये पाहणार आहोत. द फर्स्ट क्वेश्चन इज दॅट ॲट विच पॉइंट इन द मेन्स्ट्रुअल सायकल इज अ वुमन मोस्ट फर्टाईल. असा कोणता यामध्ये पॉईंट आहे की ज्यामध्ये फिमेल मोस्ट फर्टाईल आहे. यामध्ये जर तुम्ही पाहिलं तर डे 1 to 5, 9 to 16, 17 to 21 अँड 22 to 28. ॲक्च्युली यामध्ये सगळ्यात मोस्ट फर्टाईल यामध्ये जो डे आहे तो डे यामध्ये फिमेलमध्ये फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये आहे आफ्टर 5th और these are before the most fertile day in the female menstrual cycle, and this is after the 5th day, that is the after the menstrual phase, or these are after the ovulation 1 to 2 days. म्हणजे फिमेलमध्ये मेन्स्ट्रुअल फेज झाल्यानंतर 5व्या दिवसापासून ते यामध्ये ओव्युलेशन पिरियड नंतर 1-2 दिवसापर्यंत यामध्ये मोस्ट यामध्ये फर्टाईल हे डेज आहे. कपल्स ऑफ्टेन यूज दिस नॉलेज टू इन्क्रीज देअर चान्सेस ऑफ कॉन्सेप्शन्स. म्हणजेच यामध्ये असं जे कपल आहे की या पिरियडमध्ये इथे फर्टिलायझेशन चान्सेस जास्त असल्यामुळे फर्टिलायझेशनसाठी हा मोस्ट इम्पॉर्टंट पिरियड आहे. म्हणजे यामध्ये जर आपण ऑप्शन पाहिलं तर ऑप्शन बी म्हणजे डे 9 to 16, 9 पासून तर यामध्ये 16 पर्यंत म्हणजेच असे मेन्स्ट्रुअल फेज होऊन जाते. आणि त्याचबरोबर यामध्ये 14 डेज 14व्या दिवशी यामध्ये फिमेलमध्ये ओव्युलेशन पिरियड होतो. आणि ॲक्च्युली ओव्युलेशन पिरियड दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर दिस फर्टिलायझेशन, अँड फिमेल शो द मोस्ट ऑफ फर्टिलिटी ॲट दिस पिरियड, दॅट इज द डे फ्रॉम 9 to 16 आफ्टर द मेन्स्ट्रुअल फेज. मेन्स्ट्रुअल फेज नंतर हे दिवस यामध्ये अतिशय महत्त्वाचे आहे. हिअर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दॅट विच हार्मोन्स इज द कॉर्पस ल्युटियम रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्युसिंग.
खालीलपैकी कोणता हार्मोन्स आहे की तो यामध्ये कॉर्पस ल्युटियम यामध्ये फॉर्म करतो? फर्स्ट ऑप्शन आहे इस्ट्रोजन, त्यानंतर आहे सेकंड प्रोजेस्टेरॉन, त्यानंतर आहे FSH फॉलिक्युलर स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स, त्यानंतर आहे LH ल्युटिनायझिंग हार्मोन्स. कॉर्पस ल्युटियम these are produced inside the ovary आफ्टर द ओव्हुलेशन. ओव्हुलेशन झाल्यानंतर मॅच्युअर फॉलिकल ब्रेक होतो, त्यातून सेकंडरी उसाईड बाहेर जातं आणि त्यानंतर यामध्ये जो रिकामा राहिलेला बॉक्स आहे दिस इज कॉल्ड ॲज द कॉर्पस ल्युटियम. these are act as a endocrine gland in case of female reproductive system and these are start to secrete the progesterone and these start to secrete the progesterone and this progesterone causes the endometrium thick. एंडोमेट्रियम थिक होण्यासाठी यामध्ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशनचं काम यामध्ये कॉर्पस ल्युटियम करतं, जे ओव्हरीमध्ये असतं अँड विच बिकम द रिसेप्टिव्ह टू इम्प्लांटेशन ऑफ अ ब्लास्टोसिस्ट अँड प्रिव्हेंट द मेन्स्ट्रुएशन ऑकरिंग. फिमेलमध्ये जर फर्टिलायझेशन झालं, जे ब्लास्टोसिस्ट आहे म्हणजे एम्ब्रियोची जी प्रिमेटिव्ह स्टेज आहे, या स्टेजमध्ये एम्ब्रियोचं इम्प्लांटेशन म्हणजेच युटेरसमध्ये अटॅच होण्यासाठी यामध्ये हे हार्मोन्स यामध्ये इम्पॉर्टंट आहे, महत्त्वाचं आहे प्रोजेस्टेरॉन. त्याचबरोबर जर फिमेलमध्ये जे सेकंडरी उसाईड आहे ते जर फर्टिलायझेशन नाही झालं तर यामध्ये फिमेलला नेक्स्ट मेन्स्ट्रुअल फेज येण्यासाठी यामध्ये हे जे प्रोजेस्टेरॉन आहे तर यामध्ये डिजनरेट होत असतं. म्हणजेच फिमेलमध्ये कॉर्पस ल्युटियम these are responsible for progesterone and progesterone is also called as the pregnancy hormones. These are responsible for the implantation of embryo inside the ovary and these hormones these are secreted from the corpus luteum which is present inside the ovary and because of this hormones is called as the ovary. याला ओव्हरियन हार्मोन्स असं देखील यामध्ये म्हणतात की ज्यानुसार यामध्ये बाळाचं इम्प्लांटेशन एम्ब्रियोचं इम्प्लांटेशन होण्यासाठी हा महत्त्वाचा आहे. हिअर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज where is the gonadotropin releasing hormones produced? गोनॅडोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन्स म्हणजेच यामध्ये GnRH हा कुठे यामध्ये प्रोड्यूस होतो? यामध्ये फर्स्ट ऑप्शन आहे अँटेरियर पिट्युटरी, त्यानंतर आहे पोस्टेरियर पिट्युटरी, त्यानंतर आहे हायपोथॅलॅमस आणि त्यानंतर आहे यामध्ये ॲड्रेनल ग्लँड. ॲक्च्युली यामध्ये जे अँटेरियर पिट्युटरी आहे, त्यानंतर यामध्ये ॲड्रेनल ग्लँड आहे, तर ह्या ग्लँड्स आणि पोस्टेरियर पिट्युटरी ग्लँड्स these are also participate in secretion of the some hormones. These are responsible for that growth and development of female reproductive system. But here hypothalamus give the signal to anterior and posterior pituitary gland and because of that the secretion of hormones these are occurs in this gland and this hypothalamus which release the gonadotropin releasing hormones and these hormones is responsible for secretion of FSH means the follicular stimulating hormones and also the LH means the luteinizing hormones. These are the secreted from the anterior pituitary gland on the basis of order of hypothalamus and hypothalamus release the gonadotropin releasing hormones. gonadotropin releasing hormones यामध्ये सिम्पटम्स येतं आणि त्यानुसार anterior pituitary gland यामध्ये हार्मोन सिक्रेट करते FSH त्याचबरोबर यामध्ये LH. FSH मुळे यामध्ये होतं फॉलिकलची ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट आणि त्याचबरोबर जे LH आहे ल्युटिनायझिंग हार्मोन्स आहे त्यामुळे इथे जे मॅच्युअर फॉलिकल आहे ते यामध्ये ब्रेकडाऊन होतं. म्हणजे दोन हार्मोन्स यामध्ये जे अँटेरियर पिट्युटरी ग्लँड सिक्रेट करते ते यामध्ये जे हायपोथॅलॅमस आहे तर त्यानुसार जे गोनॅडोट्रॉपिन रिलीजिंग हार्मोन्स आहे ते यामध्ये सिक्रेट होऊन यामध्ये जे अँटेरियर पिट्युटरी ग्लँड आहे तर ती यामध्ये इथे वर्क करते. सो हिअर द राईट आन्सर इज द हायपोथॅलॅमस. इथे करेक्ट आन्सर आहे हायपोथॅलॅमस विच मेंटेन the secretion of the gonadotropic hormones. Here the next question is which of the following can lead to the menstrual cycle? खालीलपैकी यामध्ये menstrual cycle कोण लीड करतं? फर्स्ट ऑप्शन आहे फर्टिलायझेशन ऑफ एग, सेकंड आहे अनफर्टिलाइज एग, त्यानंतर आहे यामध्ये इम्प्रॉपर स्लीप आणि त्यानंतर यामध्ये स्टडी प्रेशर. ॲक्च्युली विच ऑफ द फॉलोइंग लीड द मेन्स्ट्रुअल सायकल? मेन्स्ट्रुअल सायकल दिस आर कॉज्ड बिकॉज ऑफ द सेकंडरी उसाईड दिस आर नॉट फर्टिलाइज. जर फिमेलमध्ये सेकंडरी उसाईड यामध्ये फर्टिलाइज झालं नाही किंवा ज्यामध्ये आपण इथे त्याला एक देखील यामध्ये म्हणू शकतो ज्या एक सेलचे यामध्ये फर्टिलायझेशन होत नाही त्यानुसार हे अनफर्टिलाइज जे एक आहे किंवा यामध्ये अनफर्टिलाइज जे सेकंडरी उसाईड आहे तर ते यामध्ये युटेर आणि त्यानुसार यामध्ये जे सिग्नल्स आहे म्हणजेच यामध्ये जे अनफर्टिलाइज ओसाईड आहे अनफर्टिलाइज यामध्ये जे एग आहे
ते यामध्ये युटेरसमध्ये येतं आणि त्यानुसार यामध्ये जे सिग्नल्स आहे त्यानुसार यामध्ये जे कॉर्पस ल्युटियम आहे ते डिजनरेट होतं आणि त्यानुसार कॉर्पस ल्युटियमचं कन्वर्जन यामध्ये कॉर्पस अल्बिकनमध्ये होतं आणि कॉर्पस ल्युटियम यामध्ये जे कॉर्पस अल्बिकनमध्ये कन्वर्जन होतं म्हणजे त्यावेळेस यामध्ये प्रोजेस्टेरॉन नावाचं जे हार्मोन्स आहे ते यामध्ये शटडाऊन होतं म्हणजे त्याचं सिक्रेशन यामध्ये स्टॉप होतं आणि त्यानुसार फिमेलमध्ये मेन्स्ट्रुअल सायकल यामध्ये येते. म्हणजेच मेन्स्ट्रुअल सायकल येण्यासाठी यामध्ये रिस्पॉन्सिबल आहे अनफर्टिलाइज एग. Unfertilized egg lead for the menstrual cycle or these lead टू द नेक्स्ट मेन्स्ट्रुअल सायकल. जर यामध्ये एकचं फर्टिलायझेशन झालं म्हणजे सेकंडरी oocyteचं जर फर्टिलायझेशन झालं तर त्यानुसार फिमेलमध्ये प्रेग्नन्सी फॉर्म होते आणि त्यानुसार यामध्ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन कंटिन्यूअस चालू राहतं कारण कॉर्पस ल्युटियमची लाईफ यामध्ये इन्क्रीज होते आणि त्यानुसार फिमेलमध्ये जे मेन्स्ट्रुअल सायकल आहे किंवा जो मेन्स्ट्रुअल यामध्ये फ्लो आहे तर तो यामध्ये अरेस्ट केला जातो. बट यामध्ये जर फर्टिलायझेशन नाही झालं तर फिमेलमध्ये नेक्स्ट जी मेन्स्ट्रुअल सायकल आहे तर ती यामध्ये कंटिन्यू केली जाते. हिअर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दॅट ड्युरिंग व्हॉट अ फेज ऑफ मेन्स्ट्रुअल सायकल आर प्रायमरी फॉलिकल्स कन्वर्ट टू ग्राफियन फॉलिकल. यामध्ये फिमेलमध्ये मेन्स्ट्रुअल सायकलची अशी कोणती फेज की ज्या फेजमध्ये इथे फिमेलमध्ये जे ग्राफियन फॉलिकल आहे ते फॉर्म होतात म्हणजेच यामध्ये प्रायमरी फॉलिकलचं मॅच्युरेशन होतं आणि ग्राफियन फॉलिकल्स यामध्ये फॉर्म होतात. त्यामध्ये फर्स्ट ऑप्शन आहे मेन्स्ट्रुअल फेज, त्यानंतर सेकंड ऑप्शन आहे फॉलिक्युलर फेज, त्यानंतर थर्ड ऑप्शन आहे ल्युटियल फेज आणि त्यानंतर यामध्ये फोर्थ ऑप्शन आहे सिक्रेटरी फेज. आता यामध्ये जर ॲक्च्युली आपण यामध्ये पाहिलं तर मेन्स्ट्रुअल फेज म्हणजे काय तर ज्यावेळेस फिमेलमध्ये मेन्स्ट्रुअल फ्लो होतो यामध्ये फर्स्ट टू फिफ्थ डेजपर्यंत तर तो जो मेन्स्ट्रुअल फ्लो आहे तर ज्यावेळेस इथे सेकंडरी oocyte इथे फर्टिलाइज होत नाही त्यावेळेस यामध्ये जो मेन्स्ट्रुअल फ्लो आहे तो फिमेलमध्ये होतो म्हणजे व्हेजाइनामधून एंडोमेट्रियम सेकंडरी oocyte जे अनफर्टिलाइज आहे ते यामधून बॉडीच्या बाहेर जातं व्हेजाइना थ्रू त्याला यामध्ये म्हणतात मेन्स्ट्रुअल फेज. त्यानंतर आहे यामध्ये फॉलिक्युलर फेज. फॉलिक्युलर फेज म्हणजे काय द फेज इन विच द फॉलिकल्स दिस आर कन्वर्ट इन टू मॅच्युअर फॉर्म और दिस बिकम ग्राफियन फॉलिकल्स दॅट इज द प्रायमरी फॉलिकल दिस आर कन्वर्टेड इन टू सेकंडरी फॉलिकल अँड ग्राफियन फॉलिकल्स दिस आर ऑकर्स इन द फेज अँड दॅट फेज इज कॉल्ड एज द फॉलिक्युलर फेज. फॉलिक्युलर फेज दिस आर ऑकर्स इनसाइड द ओव्हरी in which the follicles these are mature under the control of FSH that is the follicular stimulating hormones which is secreted from the anterior pituitary gland. anterior pituitary gland च्या सिक्रेशन द्वारे यामध्ये फॉलिक्युलर फेज यामध्ये मेंटेन होते की ज्यामध्ये फॉलिकल्स मॅच्युअर होतात ओव्हरीच्या आतमध्ये. त्यानंतर इथे जर आपण पाहिलं तर इथे राईट ऑप्शन आहे सेकंड ऑप्शन दॅट इज द ऑप्शन बी फॉलिक्युलर फेज म्हणजेच यामध्ये करेक्ट ऑप्शन आहे फॉलिक्युलर फेज. हिअर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ह्युमन फिमेल द मेन्स्ट्रुएशन कॅन बी डिफर बाय द ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नीट 2014 हा विचारलेला क्वेश्चन आहे. फर्स्ट ऑप्शन आहे कॉम्बिनेशन ऑफ इस्ट्रोजन अँड प्रोजेस्टेरॉन, त्यानंतर आहे FSH ओनली, त्यानंतर आहे LH ओनली, त्यानंतर आहे यामध्ये कॉम्बिनेशन ऑफ LH अँड FSH. यामध्ये क्वेश्चन असा आहे इन ह्युमन फिमेल द मेन्स्ट्रुएशन कॅन बी डिफर्ड बाय म्हणजेच यामध्ये क्वेश्चन विचारलेला आहे की ह्युमन फिमेलमध्ये जे मेन्स्ट्रुएशन आहे तर ते यामध्ये डेफर्ड केलं जातं म्हणजेच यामध्ये स्टॉप केलं जातं बाय द ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कुणाच्या यामध्ये कुणाचे खालीलपैकी जे हार्मोन्स आहे त्यापैकी कुणाच्या प्रेझेन्समध्ये जे यामध्ये फिमेलमध्ये मेन्स्ट्रुएशन आहे म्हणजे मेन्स्ट्रुअल जी फेज आहे ती यामध्ये स्टॉप केली जाते म्हणजे स्थगित केली जाते असं या क्वेश्चनचा मिनिंग आहे. त्यामध्ये फर्स्ट ऑप्शन आहे कॉम्बिनेशन ऑफ एस्ट्रोजन अँड प्रोजेस्टेरॉन, त्यानंतर आहे यामध्ये FSH ओनली, त्यानंतर आहे LH ओनली, त्यानंतर कॉम्बिनेशन ऑफ LH अँड FSH. फिमेलमध्ये मेन्स्ट्रुएशन म्हणजेच यामध्ये मेन्स्ट्रुअल फेज जी आहे तर ती कंटिन्यू यामुळे येते कारण त्या फिमेलमध्ये जे इथे प्रोजेस्टेरॉन जे नावाचा हार्मोन्स आहे ते ज्यावेळेस शटडाऊन होतं म्हणजेच यामध्ये सिक्रेशन स्टॉप होतं त्यानुसार फिमेलमध्ये मेन्स्ट्रुएशन यामध्ये येत असतं. बट इथे क्वेश्चन असा आहे की मेन्स्ट्रुएशन कॅन बी डेफर्ड बाय द ॲडमिनिस्ट्रेशन ऑफ म्हणजे फिमेलमध्ये मेन्स्ट्रुएशन कधी अडवलं जातं ज्यावेळेस ती फिमेल प्रेग्नंट असेल म्हणजे जिच्यामध्ये सेकंडरी oocyte जे आहे त्याचं फर्टिलायझेशन होईल त्यानुसार यामध्ये मेन्स्ट्रुएशन यामध्ये स्टॉप होतं. बट यामध्ये कोणते हार्मोन्स आहे की त्यासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे तर कॉम्बिनेशन ऑफ इस्ट्रोजन अँड प्रोजेस्टेरॉन.
combination of estrogen and progesterone, these are secreted from the corpus luteum, and when this secretion these are continue, then the menstruation in the female these are stop or deferred. ज्यावेळेस फिमेलमध्ये इस्ट्रोजन आणि त्यानंतर प्रोजेस्टेरॉन कंटिन्यू सिक्रेशन होतं, त्यानुसार त्या फिमेलमध्ये जे मेन्स्ट्रुएशन आहे म्हणजेच यामध्ये मेन्स्ट्रुअल सायकल यामध्ये स्टॉप केली जाते, म्हणजेच यामध्ये स्थगित केली जाते, कारण हे प्रेग्नन्सी हार्मोन्स यामध्ये आहे, ते प्रेग्नन्सी असल्यानंतर यामध्ये सिक्रेट होतात. हिअर द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द ओव्हरी इज इन मॅमल्स ॲक्ट ॲज अन एंडोक्राइन ग्लॅन्ड आफ्टर द ओव्हुलेशन. ओव्हुलेशन झाल्यानंतर खालीलपैकी यामध्ये कोण आहे की ते यामध्ये एंडोक्राइन ग्लॅन्ड म्हणून यामध्ये काम करतात. हा क्वेश्चन विचारला आहे नीट 2013मध्ये. त्यामध्ये पहिला ऑप्शन आहे जर्मिनल इपिथेलियल सेल, त्यानंतर आहे स्ट्रोमा, त्यानंतर आहे ग्राफियन फॉलिकल्स आणि त्यानंतर आहे नन ऑफ द अबाव. यामध्ये ज्यावेळेस फिमेलमध्ये ओव्हुलेशन होतं, ओव्हुलेशन म्हणजे काय, तर वेन द ग्राफियन फॉलिकल और मॅच्युअल फॉलिकल विच रप्चर इनसाइड द ओव्हरी अँड विच रिलीज द इज कॉल्ड ॲज द ओव्हुलेशन. त्यालाच यामध्ये म्हणायचे ओव्हुलेशन, की ज्यावेळेस यामध्ये ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होतो आणि त्यानुसार यामध्ये सेकंडरी ओसाइड यामध्ये रिलीज होतं. सेकंडरी ओसाइड एंट्री करतो ओव्हिडक्टमध्ये म्हणजेच फॅलोपियन ट्यूबमध्ये, त्याच्या इनफंडिब्युलममध्ये विथ द हेल्प ऑफ फिमरीच्या मदतीने यामध्ये ते एंट्री करतं ओव्हिडक्टमध्ये. बट यामध्ये ज्या ग्राफियन फॉलिकलच्या सेल आहे किंवा जो ग्राफियन फॉलिकल आहे जो रिमेनिंग आहे सेकंडरी ओसाइड रिलीज झाल्यानंतर जो यामध्ये ओव्हरीमध्ये आहे, दीज आर ॲक्ट ॲज अ एंडोक्राइन ग्लॅन्ड. त्यालाच यामध्ये कार्पस ल्युटेम इथे म्हणतात. जे ग्राफियन फॉलिकल रप्चर झाल्यानंतर सेकंडरी ओसाइड रिलीज होतं आणि त्यानुसार रिमेनिंग जो ग्राफियन फॉलिकलचा पार्ट आहे जो यामध्ये सेकंडरी ओसाइडमध्ये तसाच राहतो, त्या पार्टलाच यामध्ये कॉर्पस ल्युटेम and corpus luteum act as a endocrine gland and these are start to secrete the progesterone. त्यानुसार यामध्ये प्रोजेस्टेरॉन नावाचा जो हार्मोन्स आहे तो यामध्ये सिक्रेट होतो अँड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ॲज द प्रेग्नन्सी हार्मोन्स. त्याला इथे प्रेग्नन्सी हार्मोन्स म्हणतात. कॉर्पस ल्युटियम दिस आर प्रोड्यूस फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल दॅट इज द मॅच्युअर फॉलिकल आफ्टर द ओव्हुलेशन अँड दिस इज ॲक्ट ॲज अ एंडोक्राइन ग्लॅन्ड inside the ovary, or this is also called as the these are also called as the corpus luteum. This is the endocrine gland, or this is also called as the temporary endocrine gland in female reproductive system or inside the ovary or female gonad. Female gonad मध्ये यामध्ये temporary यामध्ये endocrine gland आहे. Here the next question is withdrawal of which of the following hormones is the immediate causes the menstruation. खालीलपैकी कोणता हार्मोन्स आहे की तो यामध्ये विड्रॉ झाला म्हणजे त्याचं सिक्रेशन स्टॉप झाल्याबरोबर यामध्ये फिमेलमध्ये मेन्स्ट्रुएशन म्हणजेच यामध्ये मेन्स्ट्रुअल फेजला स्टार्ट होते. हा क्वेश्चन इथे नीट 2006मध्ये यामध्ये विचारला आहे. यामध्ये फर्स्ट ऑप्शन आहे प्रोजेस्टेरॉन, त्यानंतर यामध्ये FSH RH, त्याचबरोबर यामध्ये इस्ट्रोजन आणि त्यानंतर यामध्ये लास्ट ऑप्शन आहे FSH. खालीलपैकी कोणता हार्मोन्स आहे की त्याचं यामध्ये विड्रॉल झालं म्हणजे सिक्रेशन स्टॉप झालं की फिमेलमध्ये इमिडिएटली यामध्ये मेन्स्ट्रुएशन स्टार्ट होतं, तर त्यामध्ये राईट आन्सर आहे प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन हे हार्मोन्स कोण सिक्रेट करतं तर कॉर्पस ल्युटियम म्हणजेच यामध्ये ग्राफियन फॉलिकलच्या सेल ज्या यामध्ये ओव्हरीमध्ये आहे, ज्यावेळेस ग्राफियन फॉलिकल रप्चर होतं त्यातून सेकंडरी ओसाइड बाहेर जातं आणि त्यानुसार त्या ज्या सेल आहे तर त्या ओव्हरीमध्ये तशाच राहतात आणि त्या सिक्रेट करतात प्रोजेस्टेरॉन. बट ज्यावेळेस प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन स्टॉप होतं फिमेलमध्ये मेन्स्ट्रुएशन म्हणजेच यामध्ये मेन्स्ट्रुअल फेज यामध्ये स्टार्ट होते. दॅट इज द राईट आन्सर इज द प्रोजेस्टेरॉन विच शट डाउन विच कॉजेस द मेन्स्ट्रुएशन और मेन्स्ट्रुअल सायकल. हिअर द नेक्स्ट question is which of the following is most likely a reason for not occurring the regular cycle in female. हा क्वेश्चन नीट AIPMT 2009ला हा विचारलेला क्वेश्चन आहे. खालीलपैकी काय रिझन आहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाईकली रिझन फॉर नॉट ऑकरिंग द रेग्युलर मेन्स्ट्रुएशन. खालीलपैकी काय रिझन आहे की ज्यानुसार फिमेलमध्ये रेग्युलर मेन्स्ट्रुएशन यामध्ये होत नाही. यामध्ये फर्स्ट ऑप्शन आहे मेंटेनन्स ऑफ द हाय कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सेक्स हार्मोन्स इन द ब्लड स्ट्रीम. त्यानंतर सेकंड ऑप्शन आहे मेंटेनन्स ऑफ द हायपरट्रॉपिक एंडोमेट्रियल लाइनिंग. त्यानंतर यामध्ये रिटेनेशन्स ऑफ द वेल डेव्हलप कॉर्पस ल्युटियम आणि त्यानंतर यामध्ये लास्ट ऑप्शन आहे फर्टिलायझेशन ऑफ ओव्हम. खालीलपैकी काय रिझन आहे की ज्यानुसार फिमेलमध्ये जे यामध्ये
मेन्स्ट्रुएशन आहे तर ते यामध्ये ऑकरिंगसाठी यामध्ये ते रेग्युलर होत नाही. म्हणजेच विच ऑफ द फॉलोविंग इज द मोस्ट लाईकली रिझन्स फॉर नॉट ऑकरिंग रेग्युलर मेन्स्ट्रुएशन सायकल. मेन्स्ट्रुएशन सायकल रेग्युलर न होण्याची रिझन काय, तर यामध्ये फर्टिलायझेशन ऑफ ओव्हम. यामध्ये जर ऑप्शन पाहिले तर सगळे जे ऑप्शन आहे नियर अबाउट यामध्ये राईट आहे, बट यामध्ये सगळ्यात परफेक्ट आन्सर आहे फर्टिलायझेशन ऑफ ओव्हम. इफ द ओव्हम दॅट इज द सेकंडरी ओसाइट दिस आर फर्टिलाइज विच स्टॉप द मेन्स्ट्रुएशन. मेन्स्ट्रुएशन सायकल यामध्ये स्टॉप होतं ज्यावेळेस यामध्ये ओव्हम किंवा सेकंडरी ओसाइट याचं फर्टिलायझेशन होतं. आणि फिमेलमध्ये ज्यावेळेस प्रेग्नन्सी फॉर्म होते त्यानुसार यामध्ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन कंटिन्यू होतं. कॉर्पस ल्युटियम याची यामध्ये साईज देखील यामध्ये वाढते, बट यामध्ये राईट आन्सर आहे फर्टिलायझेशन ऑफ ओव्हम. फिमेलमध्ये ज्यावेळेस फर्टिलायझेशन होतं ओव्हमचं त्यानुसार यामध्ये कॉर्पस ल्युटियमची यामध्ये साईज वाढते. त्याचबरोबर एंडोमेट्रियल लायनिंगच्या ज्या सेल आहे त्या देखील यामध्ये सिक्रेशन स्टार्ट करतात, बट यामध्ये सगळ्यात अगोदर प्रोसेस घडते फर्टिलायझेशन ऑफ ओव्हम विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टॉप और प्रिव्हेंट द मेन्स्ट्रुएशन सायकल. मेन्स्ट्रुएशन सायकल रेग्युलर न होण्याचे रिझन हे आहे की फिमेलमध्ये यामध्ये काय होतं, तर यामध्ये जे सेकंडरी ओसाइड आहे म्हणजे जे ओव्हम आहे त्याचं यामध्ये काय होतं फर्टिलायझेशन. So now we are going to stop here. I hope you understand all the MCQs which is explained or discussed in this lecture. We will meet in next lecture with next topic. Thank you so much.